بلیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ اسلام آباد سے خبر دیں، جہاں شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ مسترد کرنے کے خلاف درخواست پر فیصلہ آ گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری نے شہباز گل کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ سما عادل تنولی سے۔ عادل، عدالت نے کیا کہا ہے فیصلے میں؟ دیکھیں، بغاوت پر اکسانے کے کیس میں گرفتار ڈاکٹر شہباز گل کو ایڈیشنل سیشن جج کی زیبا چودھری کی جانب سے 48 گھنٹوں کے لیے پولیس کے حوالے کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ آج تقریباً 3 گھنٹے سے زائد دلائل جاری رہے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل کے وکلا اور پروسیکیوشن کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ موبائل فون ریکور کرنا اور ساتھ دیگر تفتیش کرنی ہے، جس پر ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کی جانب سے محفوظ کیا گیا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے۔ عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ اسلام آباد پولیس کی جو فوجداری کی نگرانی اپیل ہے وہ منظور کر کے 48 گھنٹے یعنی 2 دن کے لیے پولیس کے حوالے کرنے کا حکم ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کی جانب سے دے دیا گیا ہے۔ پہلے 9 اگست کو شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ نے ڈاکٹر شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تاہم اس کے بعد اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایڈیشنل سیشن جج کے بعد اپیل کی گئی، جس کو خارج کیا گیا۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی، جس کے بعد ہائی کورٹ نے دوبارہ کیس ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں ریفر کیا اور تحریک انصاف کے وکلا اور اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہیں وہ تعینات کیے گئے تھے۔ آج 3 گھنٹے سے زائد جو ہے دونوں فریقین کے دلائل جاری رہے، جس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج نے ریمانڈ سے متعلق فیصلہ محفوظ کیا اور اب ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری جو ہیں ان کی جانب سے حکم سنایا گیا ہے کہ 48 گھنٹے کے لیے اکسانے پر بغاوت پر اکسانے کے الزام میں گرفتار ڈاکٹر شہباز گل کو تفتیشی ٹیم کے حوالے کیا جائے۔ تاہم ابھی تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ اور پروسیکیوشن ٹیم کے جو وکلا تھے وہ بھی کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے۔ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور 2 دن کا مزید ریمانڈ کے لیے اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے عادل تنولی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے اس بارے، بہت شکریہ آپ کا۔ جو ہے ریمانڈ وہ منظور ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما جو ہیں شہباز گل، ان کے حوالے سے یہ خبر ہے شہباز گل کا مزید 2 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ شہباز گل کے لیے ریمانڈ کی اپیل کا مقصد صرف انہیں ٹارچر کرنا ہے۔ ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ جسمانی ریمانڈ مسترد ہونے کے چند روز بعد مزید ریمانڈ مانگا جائے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ احمق لوگ ہوں گے جو یہ پالیسی بنائیں گے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف یہ کیمپین بنائی جائے کہ وہ فوج کے خلاف ہے۔ حالانکہ اگر آج پاکستان کو کوئی متحد رکھ سکتا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں مجھے نہیں کوئی یاد کہ اور کوئی ایسا کیس کہ جس میں فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہو اور اس کے 3-4 دن کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ریمانڈ کے لیے پیش ہوں اور پروسیکیوشن کہے جی ہمیں موبائل فون ریکور کرنا ہے تو اس لیے ہمیں 3-4 دن اور دے دیں۔ جو ہم نے دیکھا پچھلے 3 دن میں جس طریقے سے ہماری حکومت ہونے کے باوجود پنجاب میں اڈیالہ جیل میں جو کچھ ہوا، آپ نے دیکھا کس طرح سے ایم این ایز کو، منسٹرز کو ان کو روکا گیا، ان کو تھریٹ کیا گیا کہ اگر آپ نے شہباز گل سے ملنے کی کوشش کی تو ہم آپ پہ پرچے کر دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو فوری طور کے اوپر ٹارچر کی انکوائری جو ہے وہ بڑھنا چاہیے، اس کے آگے ایک جوڈیشل انکوائری جو ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے، ایک ایسا بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر شہباز گل کو بھی اعتماد ہو اور پروسیکیوشن کو بھی اعتماد ہو۔ اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کو ملنے والے ایک اور بڑے اعزاز کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے متحدہ عرب امارات کا آرڈر آف دی یونین اعزاز۔ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے پاک فوج کے سربراہ کو میڈل سے نوازا۔ آرمی چیف کو اس سے قبل سعودی عرب، بحرین اور روس سمیت کئی ممالک کی جانب سے اعلیٰ اعزاز عطا کیے جا چکے ہیں۔ پاک فوج کے سپہ سالار کے بین الاقوامی اعزازات میں ایک اور تمغے کا اضافہ ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرڈر آف دی یونین میڈل سے نواز دیا۔ آرمی چیف کو یہ میڈل یو اے ای پاکستان تعلقات مضبوط بنانے میں نمایاں کردار پر دیا گیا۔ آرڈر آف دی یونین میڈل یو اے ای کا دوست ممالک کی اعلیٰ شخصیات کو دیا جانے والا دوسرا بڑا اعزاز ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ شاہی محل پہنچے تو اماراتی صدر نے ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور آرمی چیف کی اہم ملاقات بھی ہوئی، جس میں دفاع اور دیگر شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
पाक फौज के सरबराह को रवां साल 26 जून को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मेडल ऑफ एक्सीलेंस अता किया था। बहरीन के वली अहद ने 9 जनवरी 2021 को उन्हें भारियान ऑर्डर अवार्ड से नवाजा। 5 अक्टूबर 2019 को उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट, 20 जून 2017 को अंकारा में लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया। 27 दिसंबर 2018 को दौलत मुश्तरका और रूसी कोपहमाई फेडरेशन ने तारुफी खत भेजा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने 12 अगस्त को बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की थी। वो पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जिन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ। शोहदाए लसबेला के खिलाफ घिनौनी सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात में बड़े इंकशाफात सामने आ गए। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के मुताबिक मुहिम PTI कारकुनान की तरफ से चलाई गई। भारतीय अकाउंट से भी ट्वीट्स किए गए। मकरू ट्रेंड चलाने वाले 580 अकाउंट्स में से 178 पर तहरीक इंसाफ के झंडे की तस्वीर लगी हुई हैं। साजिश करने वालों की गिरफ्तारियों का फैसला हो गया। सरपरस्त को भी कटहरे मिलाया जाएगा। PTI ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा हूँ। एक ट्वीट मैंने खुद जनरेट किया था और दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया था। ये सब मेरे अपने तौर पे नहीं किया। सोशल मीडिया पर शर्मनाक मुहिम से शहदा के खानदानों का दिल दुखाया गया। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने घिनौनी साजिश में मुलव्विस अनासिर के चेहरों से नकाब हटा दिए। साजिश के ताने बाने भारत से जा मिले। मुश्तरका तहकीकाती टीम के मुताबिक गम की घड़ी में जख्मों पर नमक पाशी करने वालों में भारतीय अकाउंट्स भी शामिल थे। कई भारतीय अकाउंट्स ने ट्रेंड में हिस्सा लिया। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे का आगाज PTI कारकुनान की तरफ से किया गया था। खान साहब की तकरीरें सुनकर और PTI की मीडिया सेल की मौजूदा जो ट्वीट्स पर ट्रेंड्स चल रहे हैं, उन ट्रेंड्स को पढ़कर मैंने इस तरह की ट्वीट कर दी। मकरू ट्रेंड चलाने वालों की प्रोफाइल पिक्चर्स की बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई, जिसमें 580 अकाउंट्स का तस्करा शामिल है। 178 अकाउंट्स पर तहरीक इंसाफ के झंडे की तस्वीर लगी हुई हैं, जबकि भारतीय ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले 18 अकाउंट्स भी रिपोर्ट में सामने आए हैं। साजिश के कई किरदार तो अपनी गलती भी तस्लीम कर चुके हैं। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और ये गलती कुछ लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस में आकर हुई, कुछ लोगों से इंस्पायर होकर हुई, जिनमें जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली वो एक सोल्जर स्पीक्स का पेज था, एक इमरान रियाज खान पेज था, जिनसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो ट्वीट मैंने जनरेट किया। इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने वालों की गिरफ्तारियां होंगी। सरपरस्त को भी कटहरे में लाया जाएगा। शरपसंदों की शिनाख्त के लिए नादरा से भी मदद ली जाएगी। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा मजीद तंग। FIA ने तहकीकात का दायरा दीगर ममालिक तक बढ़ाने का फैसला कर लिया। अमरीका और बरतानिया समेत दीगर ममालिक से आने वाले फंड्स की छानबीन होगी। बाहर की एजेंसियों से भी मदद ली जाएगी। FBI, नेशनल क्राइम एजेंसी और दीगर इदारों की मदद से अतियात देने वाली कंपनियों और शख्सियात की मालूमात हासिल की जाएंगी। ममनुआ फंडिंग की सबसे पहले निशानदही करने वाले PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर अपील में भी फरीक बनने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। कहा तहरीक इंसाफ साफ हाथों के साथ अदालत नहीं आई। इमरान खान सच्चे हैं तो फाइनेंशियल टाइम्स पर हर जाने का दावा करें। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन में 8 साल तक केस की पैरवी करके PTI पर ममनुआ फंडिंग साबित करने वाले अकबर एस बाबर का मामले को अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। तहरीक इंसाफ की अपील में भी फरीक बनने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त दायर करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर का कहना था कि फाइनेंशियल टाइम्स की खबर ने इमरान खान के इस दावे को तबाह कर दिया कि उन्होंने कुछ नहीं छुपाया। ममनुआ फंडिंग के सबसे बड़ा स्कैंडल है, इससे पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी। फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी है उसने साबित किया है कि जो पैसा वुटन क्रिकेट का था उसमें $1.3 मिलियन अबराज से आए। अब मैं इमरान खान को ये चैलेंज करता हूँ, फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ दावा क्यों नहीं करते? बरतानिया में जलसा क्यों नहीं करते? वहाँ पे उनके बाहर एहतजाज क्यों नहीं करते? ये वो मुल्क है जिसकी अदालतों पे आप कहते हैं मुझे भरोसा है।
अकबर एस बाबर ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो इस केस के शिकायत कुनिंदा हैं। PTI ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील में भी इनका जिक्र किया है। हाई कोर्ट उन्हें फरीक बनाने की दरखास्त मंजूर करे। PTI की अपील पर समाअत जुमेरात के रोज हाई कोर्ट का लार्जर बेंच करेगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, मगर उन्होंने 9 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। अगर फैसला उनके हक में आया तो इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान में 2 कानून हैं। तलाल चौधरी ने तोशा खाने की तफसील भी कौम के सामने रख दी। इमरान खान 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात उन्होंने जमा करवाए हैं। उन पर मुख्तलिफ जगह इतराज़ात उठाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब के कागजात अगर एक्सेप्ट हुए तो ये पाकिस्तान में अनोखा केस होगा। एक नहीं कई दर्जन अकाउंट छुपाए, पूरे का पूरा तोशाखाना खा गया। वो है अनोखा लाडला, बल्कि लाडला प्लस है। इलेक्शन कमीशन ने पहला जो फैसला किया है वो कोई कौम पे एहसान नहीं किया उसने। 8.5 साल बाद फैसला देना सितम है, जुल्म है। ये तोशाखाना के डॉक्यूमेंट्स इमरान खान की हुकूमत के अपने मुरतब करदा हैं। जो हमारी आंटी पिंकी पीरनी के आज गले में हार होंगे और जो हाथों की अंगूठियां वो लहराती हैं इस तरह, एक लॉकेट डायमंड और गोल्ड का, एक एयर रिंग्स डायमंड गोल्ड के, 2 रिंग्स डायमंड और गोल्ड के, 2 ब्रेसलेट डायमंड और गोल्ड के, और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इनको चैलेंज किया गया है। क्या पाकिस्तान में दोहरा कानून है या सबके लिए एक जैसा? अगर फैसला इमरान खान के हक में आया तो समझे पाकिस्तान में एक नहीं, पाकिस्तान में 2 कानून है, एक लाडलों के लिए और दूसरा आम पाकिस्तानियों के लिए। इमरान खान कानून से बालातर नहीं। अगर फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो एतराज़ात का जवाब खुद आकर दें। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली ने मुतालबा कर दिया। समा के नुमाइंदे अब्दुल अहद से गुफ्तगू करते हुए आबिद शेर अली का मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफिस में और आज तमाम तर जितने भी उम्मीदवार थे जिनके कागजात पर एतराज़ात लगे थे उनके जवाब जमा करवाने के लिए यहाँ पर उम्मीदवार आ रहे हैं। आबिद शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद भाई, आपके कागजात पर भी एतराज़ लगे थे, बताया गया था कि 2 शनाख्ती कार्ड भी हैं, कोई 2 अकाउंट जो हैं वो भी ज़ाहिर नहीं किए गए। अभी क्या जवाब जमा करवाया गया है और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ है? ये कोई ऐसी मेरे ख़िलाफ़ कोई ना ID कार्ड का आया ना मेरे अकाउंट्स का मैटर है। कुछ चीज़ें रेज़ की गई थी, वो हमने सबमिट करवा दिया अपना जवाब तसल्ली बख्श, और वो शाम को फ़ैसला हो जाएगा। तो ये झूठ का पलंदा है, ना मेरे कोई पास डबल ID है, ना कोई जिस ID पे लगा। मैं कौन सा इमरान खान हूँ जो हर चीज़ को 2-2, 3-3 जगह पे रखता हूँ। एक ही चीज़ है, जमा करवाइए, इलेक्शन के मैदान इंशाल्लाह ताला लगेगा, फैसला NA 108 के अवाम करें। अच्छा आबिद भाई, आपने भी इमरान खान के कागजात पर कोई एतराज़ात लगाए थे, कौन कौन से एतराज़ात थे वो? देखिए, उन्होंने अलकादर ट्रस्ट को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, फ़रोज़ वाला की लैंड है उन्होंने ट्रस्ट नहीं डिक्लेयर नहीं किया हुआ, और तोशाखाना का मामला है उसको डिक्लेयर नहीं किया। तो वो मैंने RO साहब के ऑफिस में मेरे वकील ने बहस करनी है, तो वो मुनासिब नहीं है। जब तक वो उनकी जजमेंट ना आ जाए तो मैं उस पर अपनी राय दूँ, उसके बाद मैं कल इंशाल्लाह इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। आबिद भाई, ये भी कहा जा रहा है कि जो कागजात जमा करवाए गए हैं उसके ऊपर इमरान खान साहब के दस्तखत जो हैं वो मुख्तलिफ हैं जितनी भी जगह पर किए गए हैं। बिल्कुल इसी तरह ही हैं, और मेरे वालिद साहब जो शेर अली साहब के भी थे वो ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं। इमरान खान को भी आना पड़ेगा, वो कानून से बालातर नहीं है। अगर वो नहीं आता तो वो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ फैसला होना चाहिए। आपको क्या लगता है 25 सितंबर को होने वाला जो इलेक्शन है अवाम क्या फैसला करेगी? फैसला इंशाअल्लाह ताला आगे RTS की नज़र हो गया था, लोगों ने वोट देना। 25 जुलाई को ना संदूकड़ियों से वोट चोरी होंगे, ना अगले दिन रिज़ल्ट आएगा। शाम को रिज़ल्ट आ जाएगा, सारा कुछ पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम जीतेंगे। आबिद भाई, शहबाज गिल साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन पर तशद्दुद बहुत किया गया है बरहना करके, और इस तरह के इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो बयानात सामने आ रहे हैं। आप इस वाले से क्या कहेंगे? इमरान खान एक ऐसा मदारी है जो चीज़ों को स्पेकुलेट करता है। स्पेकुलेशन, वो स्पेकुलेट करके फिर अपनी को उसको पता है कि कुछ हो ना जाए। पंजाब हुकूमत उनकी है, हर जेलें उनकी हैं, किसने आसमान से उतर के जेलों में जाके मारना है? अगर किसी ने किया है तो इसका जवाब परवेज़ लाई दे।
جی بالکل، ابشر علی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے اعتراضات تھے ان پر جوابات جمع کروا دیے ہیں. پاکستان اور IMF کے درمیان لیٹر آف انٹینٹ پر اتفاق ہو گیا. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور گورنر اسٹیٹ بینک نے دستخط کر دیے. IMF کو پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی 50 روپے فی لیٹر تک بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے. 1 ستمبر سے پیٹرول پر مزید 10 اور ڈیزل پر 5 روپے لیٹر اضافہ کیا جائے گا. اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ. IMF قرض پروگرام کی بحالی کی راہ میں حائل آخری رکاوٹ بھی دور ہو گئی. پاکستان اور IMF کے درمیان لیٹر آف انٹینٹ پر اتفاق ہو گیا. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور گورنر اسٹیٹ بینک نے دستخط کر کے دستاویز IMF کو بھجوا دی. پاکستان نے IMF کو پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بتدریج 50 روپے لیٹر تک بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی. کابینہ کی منظوری کے بعد 1 ستمبر سے پیٹرول پر 10 روپے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل پر 5 روپے فی لیٹر لیوی بڑھائی جائے گی. حکام وزارت خزانہ کے مطابق اگلے ماہ پیٹرول پر لیوی بڑھ کر 30 روپے لیٹر اور ڈیزل پر 15 روپے فی لیٹر ہو جائے گی. اس وقت پیٹرول پر 20 روپے، ڈیزل اور مٹی کے تیل پر 10 روپے لیوی عائد ہے. آنے والے مہینوں میں لیوی میں مزید 5 روپے لیٹر اضافہ کیا جائے گا. موجودہ مالی سال پیٹرولیم لیوی کی مد میں مجموعی طور پر 855 ارب روپے وصول کرنے کا ہدف ہے. مخلوط حکومت نے IMF کو فیول اور بجلی پر سبسڈی کے خاتمے سمیت سابق حکومت کی طرف سے دیا جانے والا ریلیف پیکج مکمل ختم کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے. 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری کے لیے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 29 اگست کو ہونے کا امکان ہے. شکیل احمد، سما، اسلام آباد. تیل کی قیمت کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ سیاسی نہیں بلکہ انتظامی معاملہ ہے. لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی صحافیوں سے گفتگو. کہتے ہیں قیمتوں کا تعین اوگرا کرتا ہے، اسے صرف ڈی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں. تیل کی قیمت جو ہے یہ اوگرا کا نظام ہے، دنیا کی قیمتوں کا نظام ہے. یہ کسی بیانیے پر تبدیل نہیں ہوتی. جب سے اوگرا بنا ہے، اوگرا پچھلے 15 دن کا جو دنیا کی تیل کا ایوریج ہوتا ہے، جو ڈالر روپے ریٹ کا ایوریج ہوتا ہے، اور جو اس عرصے میں جو پرانا تیل بیچا گیا اس کی جو LCs ہیں ان کی جو پیمنٹ ہوتی ہے، اس کا حساب کر کے تیل کی قیمت کا تعین کرتا ہے. یہ حکومت نہیں کرتی، یہ میں نہیں کرتا، یہ مفتاح اسماعیل صاحب نہیں کرتے، یہ کوئی اور شخص نہیں کرتا. اوگرا کر کے دیتی ہے. حکومت اس پر ٹیکس لگائے تو لگانا چاہتی ہے، حکومت نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا. اس لیے ہمیں ذرا ان باتوں کا سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے کہ تیل کا تعین کیسے کیا جاتا ہے. اس میں کسی کے بیانیے کی بات نہیں ہوتی. یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے جو اوگرا جس کا تعین کرتی ہے. اور ہم اس کا حل یہ دے رہے ہیں کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو مارکیٹ ہے وہ خود ہی تعین کر لے کہ کس قیمت پر تیل آتا ہے اور کس قیمت پر بیچا جاتا ہے. بار بار پیسے مانگنے میں بڑی مشکل اور شرمندگی ہوتی ہے. ہمیں اپنی برآمدات اور زرعی پیداوار بڑھانا ہوگی. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ دنیا سے قرض ضرور لیا لیکن اس کا درست استعمال نہیں کیا گیا. بولے کہ لوگ سمجھتے ہیں ڈالر کا اتار چڑھاؤ جادو سے ہوتا ہے، قدر پر فرق انفلو اور آؤٹ فلو سے پڑتا ہے. ہمارے مشرق میں، مغرب میں، ہر جگہ پہ ممالک جو ہیں وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں. تو کوئی نہ کوئی غلطی ہم کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ہماری پالیسی چینج ہونی چاہیے. اپنی چادر دیکھ کر پیر پھیلائیں. ہم نے ایکچولی دنیا سے بورو ضرور کیا ہے لیکن اس کو پروڈکٹیو یوز میں نہیں ڈالا ہے. 2011 کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹ $25 بلین تھی. پچھلے سال 31 بلین پہ پہنچے ہیں. 11 سال کا سفر لگا 25 سے 31 پہنچنے میں. دنیا اس دنیا میں کہاں پہنچ گئی. ٹیکس بڑھا لو، اور اگر ٹیکس نہیں بڑھا سکتے تو اخراجات کم کر لو. آلریڈی 50,000 ارب روپیہ تو دے دیا آپ نے فیوچر جنریشنز کو پے کرنے کے لیے. ان کو تعلیم تو دی نہیں ہے آپ نے، لیکن 50,000 ارب روپیہ کا اس کو آپ نے قرض دے دیا. بار بار لوگوں سے پیسے جا کے مانگنا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے. بڑا شرمندہ ہوتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو سے ڈالر اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کہ فائنانس منسٹر کو بیان دے دے گا تو نیچے کر لوں گا. کہ انکمنگ ڈالرز اور آؤٹ گوئنگ ڈالر سے فرق پڑتا ہے. $80 بلین کا ہم سامان دنیا سے لیتے ہیں. ایئر کنڈیشنر خریدنا ہے باہر کا ہوگا، ٹی وی خریدنا ہے باہر کا ہوگا. سب چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ کوئی نہیں کر رہا. 30 بلین کا ایکسپورٹ ہے، اس میں سے 20 بلین تو ٹیکسٹائل ہے. ایکسپورٹ کی طرف فوکس کرنا ضروری ہے. تو تیسرا میرا جو فوکس ہے وہ یہ کہ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھاؤ. صرف 4 چیزیں کر لیں نا، بچوں کو پڑھا دیں، ایکسپورٹ کے اوپر فوکس کریں، فارم پروڈکٹیوٹی بڑھا دیں، اور وی اسٹارٹ لیونگ ودن آور مینس. تو میری جاب جو ہے، جو بھی فائنانس منسٹر بعد میں ہوگا اس کی جاب کے اندر 90% اسٹریس ختم ہو جائے گا.
बलूचिस्तान में सैलाब से तबाही, अमवात की तादाद 200 से भी तजावुज कर गई। कोयटा में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई, खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। कोहलू, नसीराबाद, कल्लात, कला सैफुल्ला में शदीद बारिशें हुई, सैकड़ों मकानात गिर गए, मवेशी और फसलें डूब गईं। तबाहाल इलाकों का राब्ता कोयटा से मुनक़ता, मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। दरिया बिफर गए, बंद टूट गए, लोग बेघर हो गए। बारिश और सैलाब ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी हैं। दरियाए चिनाब का पानी आबादियों में दाखिल हो गया। कोहे सुलेमान पर तेज बारिश ने हिफाजती बंद तोड़ दिया। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट से रती गली नाला बिफर गया, मकानात और मिनी हाइड्रल पावर प्लांट तबाह हो गए। सैलाब की तबाहकारियां जारी। दरिया चिनाब में मरालत से आने वाला रेला चिन्योट में दाखिल, लाहौर और जंग रोड पर बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। कोहे सुलेमान पर मूसलाधार बारिश से बस्ती लेतड़ा का हिफाजती बंद टूट गया। इतराफ के इलाकों से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। भारत की जानिब से छोड़े गए रेले ने सियालकोट की तहसील पसरूर में तबाही मचा दी। कई देहात डूब गए, माल मवेशियों को नुकसान पहुंचा। गुजरांवाला की तहसील कामोकी और वजीराबाद सैलाब के हवाले से इंतहाई खतरनाक करार। जिला इंतजामिया के मुताबिक 100 देहात मुतासिर हो सकते हैं। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट होने से रत्ती गली नाला बिफर गया, 3 मकानात, 3 मिनी हाइड्रल पावर प्लांट तबाह हो गए, कई पुल बह गए। रत्ती गली झील सड़क कई मकामात पर बंद हो गई। रेले में फंसे गाड़ियों को रस्सियों की मदद से निकाला गया। बेस कैंप पर फंसे सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सवाबी के इलाके गदून चिनई में बारिश से घर की दीवार गिर गई, 2 खवातीन और बच्ची जख्मी हो गई। टांग के गांव पाई में एक बार फिर बड़ा सैलाबी रेला दाखिल हो गया। शुमाली वजीरिस्तान में दरिया टोची ने तबाही मचा दी। मीरान शाह में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी और इतराफ के इलाकों में बारिश। मानसेरा में लैंड स्लाइडिंग से बंद होने वाली शाहराह कागान को हल्की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सिंध की बात करें तो वहां भी बारिश जारी है। खैरपुर में मकानात की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कोटरी बैराज में जामशोरों के मकाम पर पानी की सतह बढ़ने से कच्चे के कई इलाके डूब गए। बारिश से ठट्ठा की साहिली पट्टी में हिफाजती बंदों में शगाफ पड़ गए। जैकबाबाद और सिब्बी के दरमियान रेलवे ट्रैक भी ज़ेर-ए-आब आ गया। सिंध में भी कहीं बारिश तो कहीं सैलाब। खैरपुर के लुकमान मोहल्ला में मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। ठट्टा की साइली पट्टी में हिफाजती बंदों पर शगाफ पड़ गए। समंदर का पानी कई देहात में दाखिल हो गया, लोग नकल मकानी कर गए। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। गांव मुरीद बब्बर के हिफाजती बंद कमजोर होने लगे। कोटरी बैराज में जामशोरों के मकाम पर पानी की सतह बढ़ने लगी। कच्चे के इलाकों में पानी भर गया। अन्नरपुर, दारा माची और मागिया माची का दीगर इलाकों से राब्ता कट गया। मिट्टी नंगर पार कर इस्लाम कोट किलोई में नाले चौक हो गए, पानी सड़कों पर आ गया। टंडोवाला यार में बारिश से नशेबी इलाके पानी में डूबे हैं। जैकबाबाद और सिब्बी के दरमियान 170 किलोमीटर रेलवे ट्रैक डूब गया। बोलान मेल, जाफर एक्सप्रेस और दीगर मुसाफिर ट्रेनों को रोक दिया गया। तर्जमान रेलवे के मुताबिक नसीराबाद, जाफराबाद, बख्तियाराबाद रेलवे ट्रैक भी मुतासिर हैं। कराची में वक्फे से जारी बारिश के बायस आम शहरियों के साथ साथ अदीब और दानिश्वर भी मुश्किलात से दोचार हैं। समा के नुमाइंदे रेहान अहमद ने अनवर मकसूद से बारिशों से मुतालिक सवाल किया। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। तो बारिश के बारे में बताएं। कराची की जो बारिश है बेटा, मेरे घर के आगे 1.5 फीट पानी है। मैंने एक फौजी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ये काम फौज का नहीं है, नेवी का है। तो मैं क्या कह सकता